آج میں آپ سب کے سامنے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ذکر کرنے لگی ہوں جو پاکستان کی پہلی وہ واحد مسلمان خاتون ہیں جنہوں نے اپنے مرنے سے 10 سال قبل پہلے اپنے تمام جسمانی اعضاء عطیہ کرنے کی وصیت کی تھی۔ یہ خاتون وہ خاتون ہے جو کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ رفعت زرداج۔ رفعت زرداج وہ خاتون ہے جنہوں نے اپنے اعضاء عطیہ کرنے سے 3 زندگیاں بچائیں۔ جی ہاں، آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک سنا، انہوں نے اپنے جسمانی اعضاء جو عطیہ کیے تھے اس سے پاکستان میں 3 زندگیوں کو بچایا گیا، جس میں سے پہلی زندگی راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے احسن جمیل کی عمر تو صرف 29 سال ہے، لیکن ایک ایسی بیماری ان کے گردوں کو متاثر کر چکی تھی جس کا حل صرف ٹرانسپلانٹ کی صورت میں ممکن تھا۔ وہ تعلیم مکمل کر کے عملی زندگی میں داخل ہو رہے تھے کہ ان کے سر پر یہ آفت آن پڑی تھی۔ ان کے والدین نے انہیں گردے عطیہ کرنے کی کوشش کی، لیکن طبی بنیادوں پر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت گھر میں میری شادی کی باتیں ہو رہی تھیں جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے والدین کے گردے بھی مجھے نہیں لگ سکتے۔ احسن کا ہفتے میں 3 دن ڈائلیسس ہونے لگا، جو اب 1 سال سے انہیں زندہ رکھنے کے لیے ضرورت بن چکا تھا۔ پاکستان کے قوانین کو دیکھتے ہوئے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ ایک طرف احسن اور ان کا خاندان بہت تکلیف میں تھا، تو دوسری جانب راولپنڈی میں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور سے تعلق رکھنے والی رفعت زرداج کو برین ہیمریج کے باعث اچانک ہسپتال لایا گیا۔ کئی دن تک ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد ڈاکٹروں نے اعلان کیا کہ رفعت کا دماغ مردہ ہو چکا ہے، یعنی وہ برین ڈیڈ ہیں اور اب وہ صرف وینٹیلیٹر کے سہارے زندہ رہ سکتی ہیں، جبکہ ان کے جسم کے باقی اعضاء بھی کچھ دیر میں کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ ہسپتال میں ان کے 2 بھائی ڈاکٹر زاہد فاروق اور ڈاکٹر فہد اپنے بھانجے، 3 بھانجیوں اور خاندان کے دیگر لوگوں کے ہمراہ موجود تھے۔ اس موقع پر ڈاکٹر زاہد فاروق کو معلوم تھا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ رفعت کی جانب سے 10 برس قبل کی گئی وصیت کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ یہ یقیناً ایک مشکل اور نازک لمحہ تھا، لیکن یہاں فوری رد عمل دینے کے باعث ہی احسن جمیل سمیت 3 افراد کی زندگیاں بچنے والی تھیں۔ 10 برس قبل رفعت نے یہ وصیت کی تھی کہ جب ان کی وفات ہو تو ان کے تمام اعضاء عطیہ کر دیے جائیں۔ 10 برس بعد ان کے اس ارادے کے باعث ان کے گردے 29 سالہ احسن جمیل اور 53 سالہ میجر رخسانہ کو عطیہ کیے گئے، جبکہ ان کا جگر 39 سالہ عمر خیام کو پیوند کیا گیا۔ احسن اس لمحے کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے سفاری ہسپتال بحریہ سے فون آیا کہ میں فوراً ہسپتال پہنچوں۔ جب ہسپتال پہنچا تو معلوم ہوا کہ کوئی مرتے ہوئے مجھے نئی زندگی دے گیا۔ رفعت زرداج کے اعضاء جن افراد کو عطیہ کیے گئے وہ تینوں ہی اس وقت تیزی سے صحت یابی کی جانب گامزن ہیں۔ یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا آپریشن تھا۔ رفعت زرداج کی اپنے اعضاء عطیہ کرنے کی کہانی 10 سال قبل شروع ہوتی ہے اور اس پر عمل درآمد بالکل بھی آسان کام نہیں تھا۔ رفعت کی وصیت پر عمل درآمد کے لیے وقت کم تھا۔ رفعت کے بھائی ڈاکٹر فہد ایبٹ آباد ایوب میڈیکل کمپلیکس میں اینستھیزیا اسپیشلسٹ ہیں۔ انہوں نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً 10 سال قبل میجر جنرل ڈاکٹر ارشد محمود، ان کے بھائی بریگیڈیئر ڈاکٹر زاہد فاروق اور کچھ اور ڈاکٹروں نے مل کر دوسروں کی زندگیاں بچانے کے لیے انسانی اعضاء عطیہ کرنے کی مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کے دوران مجھ سمیت تمام افراد نے اپنی زندگی میں اعضاء عطیہ کرنے کی وصیت کی۔ اس دوران رفعت زرداج نے کچھ سوچنے کے بعد کہا کہ وہ بھی اعضاء عطیہ کرنے کے حوالے سے وصیت کرنا چاہتی ہیں۔ رفعت نے یہ بات اپنے بچوں کے سامنے بھی کہی تاکہ وصیت پر عمل کروانے میں کوئی مسائل نہ ہوں۔ 10 برس بعد جب اسلام آباد میں اس روز رفعت زرداج کے تمام ٹیسٹ مکمل ہو گئے
और डॉक्टर ने बता दिया कि उनका दिमाग मुर्दा हो गया है, तो हम सबको इल्म था कि अब हमारे पास वसीयत पर अमल करवाने के लिए वक्त कम है, क्योंकि अब जिस्म के बाकी अज़ा आहिस्ता आहिस्ता मुर्दा हो जाएंगे। रिफत जरदाज की बड़ी बेटी डॉक्टर दरसमीन ने BBC को बताया कि अस्पताल में इस मौके पर हम चारों बहन भाई एक साथ बैठ गए और बात की। चारों ने कहा कि हमें अपनी माँ की वसीयत याद है। हमने फैसला किया कि वसीयत पर अमल दरामद करवाएंगे। हम 3 बहनें तो डॉक्टर हैं, मगर हमारे इंजीनियर भाई को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मुमकिन होगा कैसे। बच्चों से इजाज़त मिलने के बाद एज़ा अतिया करने के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया। जनरल अरशद महमूद सफारी अस्पताल बहरिया में खिदमत अंजाम देते हैं और वो माहिर ट्रांसप्लांट समझे जाते हैं। इस मौके पर भी तमाम जिम्मेदारियां उनके पास थीं। उन्होंने BBC से बात करते हुए बताया कि सबसे अहम मसला वक्त की कमी का था। सबसे पहले जिनको पेवनकारी करना थी उनको तलाश करना था और उनके टेस्ट करके देखना था कि जिनके साथ ये पेवनकारी की जाएगी उनके जिस्म उनके अज़ा को कबूल करेंगे या नहीं। डॉक्टर मेजर जनरल अरशद महमूद कहते हैं कि हमें जिनको गुर्दों की पेवनकारी करना थी वो हमें रावलपिंडी में मिल गए और अल शिफा अस्पताल ने हमारी दरख्वास्त पर तमाम टेस्ट भी जल्दी करके दे दिए। ताहम जिगर हासिल करना और फिर पेवनकारी करना डॉक्टर फैसल सऊद की जिम्मेदारी थी। उन्होंने लाहौर से अपनी टीम के हमरा रावलपिंडी इस्लामाबाद का सफ़र करना था। ऑपरेशन वाले दिन तय हुआ था कि डॉक्टर फैसल सऊद अपनी टीम के हमरा 1:30-2 बजे पहुंच जाएंगे और जिगर का अतिया लेकर वापस लाहौर चले जाएंगे। डॉक्टर मेजर जनरल अरशद महमूद का कहना था कि तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो गए और डॉक्टर फ़हद मिलिट्री अस्पताल के ICU माहिरीन के हमरा अस्पताल पहुंच गए थे। डॉक्टर फैसल सऊद ने इंतहाई महारत से अपनी तयशुदा वक्त के अंदर 45 मिनट में जिगर का अतिया हासिल कर लिया। उसके बाद मेरा और मेरी टीम का नंबर था। उनका कहना था कि हमने दोनों गुर्दे कोई 30 मिनट में हासिल कर लिए थे, जिसके बाद उनको मुतालिका लोगों में उनकी पेवनकारी भी कर दी, जबकि डॉक्टर फैसल सऊद को लाहौर पहुंचकर इसकी पेवनकारी करना थी। तीनों अफराद जिनको पेवनकारी हुई है इस वक्त बिल्कुल सेहतमंद है और बाकी की भी ज़िंदगी सेहतमंद तरीके से गुजार सकते हैं। डॉक्टर अरशद महमूद कहते हैं कि पाकिस्तान में ये अपनी नौयत का पहला ऑपरेशन था जिसमें हमने एक ही अतिया करने वालों से मुख्तलिफ एज़ा हासिल किए थे। उनके मुताबिक उससे कबल पाकिस्तान में कभी ऐसा मौका नहीं आया। अब इसके जो नताइज आ रहे हैं वो इंतहाई हौसला अफजा हैं। हमें तवक्का है कि तीनों सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। डॉक्टर अरशद महमूद का कहना था कि जब वो ऑपरेशन थिएटर में थे तो वहाँ पर सब एक जज्बे से काम कर रहे थे। शायद ही वहाँ पर मौजूद कोई बंदा ऐसा होगा जिसके दिल में मरहूमा के लिए तशक्कुर के जज्बात नहीं होंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान में ऐसी मिसाइल काम करने जा रही थी जो इससे पहले मौजूद नहीं थी। रिफत जरदाज की बेटी डॉक्टर नूरुल हुदा ने बताया कि मुझे अपनी माँ की ज़िंदगी में नहीं पता था कि वो अपने दिल के अंदर खिदमत का कितना जज्बा रखती हैं। जब हम एबटाबाद में उनकी तदफीन के लिए मौजूद थे तो लोग हमारे पास ताज़ियत के लिए आते और मुझे बताते कि मेरी माँ अपनी ज़िंदगी में उनकी किस तरह मदद करती थी। अब रिफत का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर फहद बताते हैं कि रिफत जरदाज उनसे तकरीबन 14 साल बड़ी हैं। उनके वालिद फ़ौज के रिटायर्ड कप्तान हैं, जबकि वालदा घरदारी करती थी। उनका कहना था कि हम लोग ज़िला हरीपुर के गांव कौख में रिहाइश पजीर थे। मेरी वालदा रिफत जरदाज को तालीम दिलाना चाहती थी और रिफत खुद भी पढ़ना चाहती थी, मगर हमारे इलाके में ऐसा काबिल कबूल नहीं था। वो याद करते हैं कि रिफत ने गालिबन मैट्रिक पास किया था। ख़ानदान के सारे लोग मेरे वालिद के पास गए और कहा कि अब और नहीं पढ़ाना, अगर पढ़ाया तो हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। जिस पर मेरे वालिद ने कहा कि तालीम तो दिलवाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रिफत जरदाज की वालदा अल्ताफ़ सुल्ताना का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी के जाने का बहुत दुख है। वो याद करती हैं कि अपनी लाडली बेटी के कॉलेज के लिए ख़ानदान गांव से शहर मुंतकिल हुआ था।
اس کو تعلیم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا جس کے لیے ہم ساری برادری سے لڑ پڑے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میری دعا ہے کہ ان کے درجات ہمیشہ بلند رہیں۔